لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ہوا یوں کراچی کے ایک کالج کی چھٹی ہوئی اور چھٹی ہونے کے بعد بچیوں نے چہرے پہ اسکارف باندھ رکھا تھا۔ وہ لڑکیاں آگے آگے چلی اپنی مستیوں میں اپنے باغ پن کا اظہار کرتے ہوئے، اور پیچھے پیچھے چند لڑکے بائک لے کر ان کے پیچھے چل پڑے اور انہیں چھیڑ رہے تھے، ان کے ساتھ میں فقرے بازیاں کر رہے تھے، ان پر فقرے کس رہے تھے، ان پر جملے کہہ رہے تھے۔ ایسے میں بچیاں بس کے اندر بیٹھ گئی۔ آج کی بچیوں کا حال بھی بڑا عجیب ہے۔ چہرے پہ اسکارف لگانا یہ فیشن بن چکا ہے، برقع فیشن بن چکا ہے۔ اسلام برقعے کو لگانے کا حکم نہیں دیتا، اسلام پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ برقع فیشن بنا ہے، ڈیزائن اس پر ہے، اسکارف اس پر مزید جلتے پر تیل کا کام کرتا ہے۔ ممکن ہے میری فکر سے کوئی اتفاق نہ کرے، لیکن یہ میری فکر نہیں، یہ حجت الاسلام امام غزالی کی فکر ہے۔ امام غزالی نے اپنی صدی میں فتویٰ دیا تھا کہ جس برقعے پر ڈیزائن بنی ہو ایسا برقع پہننا حرام ہے، اس لیے کہ وہ برقع مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، مردوں کا دل لبھاتا ہے۔ تو جو برقع مردوں کو دعوت نظارہ دے ایسا برقع عورتوں کے لیے جائز نہیں۔ کل تک کے برقعوں کا حال یہ تھا، اتنا سیمپل اور سادہ ہوتا تھا کہ پہن کر گزرنے والی کے بارے میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ موٹی ہے یا دبلی ہے، اور یہ جو ہے وہ جوان ہے یا بوڑھی ہے۔ آج کل تو العیاذ باللہ جسم کی پوری ساخت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے مقام پر نگ لگے ہیں، ایسے ایسے مقام پر ایمبرائڈری ہے، ایسے ایسے کلر کے بھڑکیلے برقعے ہیں۔ برقعوں کا کی سلائی ایسی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی متوجہ ہو جائے، نہ فتنے میں گرفتار ہونے والا بھی فتنے میں گرفتار ہو جائے۔ قوم کی بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ برقعے کو فیشن بنانے کی بجائے پردے کی پابندی کرے۔ اسلام برقعے کا نہیں پردے کا حکم دیتا ہے۔ آج کے ہزاروں روپے کا برقع پہن کر تم عزت کو محفوظ نہ کر سکے۔ قرون اولیٰ کی عورتیں 17 پیون والی چادریں اوڑھ کر کے نکلتی تھی، مگر غیرت کا حال یہ تھا کہ حوران جنت بھی ان کو جھانک جھانک کر کے رشک کی نگاہوں سے دیکھ لیا کرتی تھی۔ یہ ان کی غیرت کا عالم تھا کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے، مگر ان کے دامن پر اللہ اکبر پیون تو تھے لیکن گناہوں کے دھبے نہیں تھے، عیاشیوں کے دھبے نہیں تھے، برائیوں کے دھبے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ قوم کی چند مسلم بچیاں اسکارف لگا کر آنکھوں کو کھلا کر کے نکل رہی ہے، مستی کرتے ہوئے، ہنسی کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ پیچھے چند نوجوان لڑکے بائک پر پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ لڑکیاں شہر میں چلنے والی بس میں داخل ہو گئی۔ لڑکوں نے مستی کے مارے اپنی بائک کو اسے اسٹاپ پر لگا دیا اور وہ بھی بس میں چل پڑے، اور بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور لڑکوں نے جو ہے وہ بھری ہوئی بس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑکیوں پہ ہاتھ ڈالنا شروع کیا۔ بس کھچا کھچ تھی، جس کو جہاں پڑا اس نے وہاں ہاتھ ڈال کر بدتمیزی کرنا شروع کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ہاتھوں کا مس یوز کرنے والوں، کسی کے جسم پر ہاتھ ڈالنا بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، لیکن ذرا سوچو تو صحیح۔ قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس دن کیا ہوگا جب تمہاری زبانوں پر مہر لگے گی اور تمہارے ہاتھ اور پیر اللہ سے کلام کریں گے۔ اپنے نرم نازک جسم کو جہنم کا ایندھن بنانے والوں، دل کے کانوں سے سنو۔ لڑکوں نے بدتمیزیاں کرنا شروع کر دیا۔ وہ وہی لڑکے تھے کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، لیکن وہ ہیروں کے نقال تھے، ہیروں کے ناقل تھے۔ اللہ اکبر۔ لڑکیاں
अपने अपने स्टॉप पर उतरती रही। उनमें से जब बच्चियां आखिरी स्टॉप पर भी उतर गई, बस खाली हुई, लड़के फिर किसी बस से वापस हुए, अपनी बाइक लेकर अपने अपने घरों को बड़ी खुशी के साथ लौट रहे थे। आज हमने नफ्स की ख्वाहिशों को पूरा कर लिया, बस की भीड़ का हमने मुकम्मल फायदा उठाया, अब इसी तरह से किया करेंगे। उनमें का एक नौजवान, अल्लाह अकबर, जब बड़ी खुशी के साथ आंखों में सरमस्तियां लिए हुए, अय्याशियों के लाल लाल डोरे लिए हुए, जब वो अपने घर के आंगन में बाइक खड़ी करके जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, सिसकियां लेती हुई जवान बहन को माँ बाप के दरमियान बैठे हुए पाया। और जब खूब वो सिसकियां लेते हुए उसने बहन को देखा, उसकी आंखों में खून उतर आया, वो अपने जुर्म को भूल गया, वो अपने गुनाह को भूल गया, और उसने पूरे वसूक और जलाल की मिली जुली कैफियत में, हमदर्दी और गैरत की मिली जुली कैफियत में अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी बहन को क्या हो गया है, ये इतनी सिसकियां लेकर के रोती क्यों है, मोटे मोटे आंसू इसके सुर्ख रुखसार पर बहते क्यों हैं। मैं इससे पहले कि माँ कुछ कहती, बहन ने खड़े होकर के उसके मुंह तक हाथ किया और कहा, काश अल्लाह तुझ जैसा भाई किसी को न दे। ओ बेगैरत, तू पैदा होने से पहले ही मर गया होता ताकि तेरी बहन ये दिन न देखती। जवान भाई ने बहन के जज्बाती गुस्से को देखा तो उसने बड़ी मासूमियत के साथ पूछा, क्या हुआ तुझे, तू इतनी खफा क्यों है? तो बहन ने कहा, जालिम, क्या तू अपने दोस्तों के साथ मेरी सहेलियों का पीछा नहीं कर रहा था? बहन भाई का की निगाह शर्म से झुक गई कि ये दास्तान मेरी बहन को किसने बता दिया, लेकिन आने वाले जुमलों ने उसके पैरों के नीचे से जमीन को खिसका दिया। उसने कहा, मेरी सहेलियों के पीछे तू नहीं दौड़ रहा था बाइक लेकर, फिर सारी सहेलियां बस में सवार हो गई तो तुम लोगों ने बाइक खड़ी करके बस में सवार हो गए और तुमने भीड़ का नाजायज फायदा उठाते हुए बच्चियों के गलत मुकामात पर हाथ मलने शुरू किए। तुझे पता है कि तूने अपना हाथ जिस पर बढ़ाया वो भीड़ के अंदर किसी गैर लड़की पर नहीं बल्कि तेरी अपनी बहन पर जाकर के पड़ा, और तूने जो बदतमीजी की किसी गैर के साथ नहीं, तूने अपनी बहन के साथ। ये सूरत हाल है। दुनिया ने तुम्हें इतना आवारा कर दिया कि जब नफसानियत का भूत सवार हो रहा है तो तुम भूल जाते हो कि तुम किसके साथ क्या कर रहे हो। ये सूरत हाल है दुनिया की, और हाल ये है कि हम भूल चुके हैं। बस नफ्स नफ्स नफ्स, कब तक नफ्स की गुलामी करते रहोगे? वो दिन नहीं आया कि तुम पलटो, वो वक्त नहीं आया कि तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी की यादें ताजा कर दो, वो वक्त नहीं आया कि तुम फातिह उनतिरुस तारिक बिन जियाद के किरदार को दोहरा दो। मुसलमानों, कब तक गुनाह करते रहोगे? कब तक? जब तक जिस्म का रिश्ता रूह से मौजूद है तभी तक ना। जब तक जिस्म का रिश्ता रूह से जुड़ा हुआ है तभी तक ना। और सुन लो, अगर कोई ये सोचता है हम ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ तुम्हारी सगी बहन ही तुम्हारी नहीं है, उम्मत की हर बेटी से तुम्हारा रिश्ता है। बहन का, मां का, बेटी का। शादी से पहले किसी न किसी औरत से तुम्हारे ये 3 रिश्ते जरूर होंगे, और बीवी अगर किसी की बीवी बनती है तो निकाह से पहले नहीं, निकाह के बाद ही बनती है। अगर ये माहौल पैदा हो गया है, इस्लाम तुम्हें मायूस नहीं करता। मेरा अल्लाह कहता है, सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गजब पर सबकत ले गई। आओ पलटो, पलटो, जल्दी पलटो, इसलिए कि मर के पलटोगे तो पछताओगे, जीते जी पलट जाओ। मर के पलटोगे तो 4 लोग तुम्हें खुदा की तरफ ले जाएंगे, जीते जी पलटोगे तो तौबा की रस्सी तुम्हें खींचकर तुम्हारे अल्लाह के करीब कर देगी और अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। मर के पलटोगे तो अजाब में गिरफ्तार किए जाओगे, जिंदगी में पलटोगे तो माफ कर दिए जाओगे। आओ पलटो, वो वक्त आया है।
आओ पलटो, वो टाइम आया है। अगर आज न पलटोगे तो दुनिया तुम्हें जीने की मोहलत नहीं देगा। क्या तुम नहीं देख रहे हो जमाने के अंदर बदलते हुए हालात? तुम नहीं देख रहे हो माहौल की तब्दीली? तुम नहीं देख रहे हो जिंदगी के नशीबो फराज? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए मेरी गुजारिश है, हमें अपने अंदाज़े जिंदगी को बदलना होगा, हमें अपने अंदाज़े जिंदगी को बदलना होगा। कमेंट शेयर जरूर करिए।